हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यू मैथ्स। आज आप एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, सेट एंड इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, सेट थ्योरी +1 का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। सैट की है, सब तो पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। ए सैट इज ए कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर थॉट। जिस तरह आप सोचते हाँ एक किसी मीनस ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਮੀਨਸ ਤਰਤੀਬਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈੱਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ऑब्जेक्ट विच कंस्टिट्यूट द सैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स या फिर और पॉइंट्स ऑफ सैट। ठीक है, की कह रहे हैं, देखो कहते एलीमेंट्स की चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट जो एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सैट दे विच, मीनस एक सैट दे विच इनकलूड होंदे ने। ठीक है, उन्होंने बोलिया जाता है एलीमेंट या फिर पॉइंट, कोई मैंबर कह लो। ठीक है, या फिर पॉइंट, कुछ भी कह लो। मीनस वैल डिफाइंड। देखो इत्थे थोड़ा जिहा इसका सैट बारे एक्सप्लेनेशन देखो, ये जस्ट तो प्रॉपर डेफिनेशनस लिखिया हुई ने मैं। ठीक है, क्योंकि बाद विच की है, सैट की डेफिनेशन भी बच्चे पूछ लेंदे है, तो तुसी नोट डाउन कर लेना। तो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन की है सैट की, आप स्टार्ट करते हैं। वैल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीनस अच्छी तरह की है, एक तरतीब दे विच लगी होवे, एक सीक्वेंस होवे किसी चीज़ का। ये नहीं कि आप किसी भी इकट्ठ नूं जां कुछ किसी नूं भी कह दांगे। ठीक है, तो एक उसनूं आपां की बोलते हैं, मीनस उहदा कोई प्रॉपर कोई नेम होवे, कुछ भी होवे। ठीक है, एक बार अगर आप फिक्स करता, मान लो मैं एक सैट लै रही हाँ। ठीक है, सैट नूं आपां इस नाल डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट बोलते हैं इसनूं, करली ब्रैकेट। ठीक है, इस नाल काफ़ी मीनस हैगियां ने इसदियां फॉर्म्स जिस नाल आपां डिनोट करते हैं। वो आपां नैक्सट जिस तरह आपां टॉपिक नूं अगे पढ़ते जावांगे उस तरह ही डिस्कस करते जावांगे। ठीक है, फिलहाल मेनली यही ब्रैकेट यूज होंदी है, ए भी होंदी है एक सैट दी फॉर्म। ठीक है, इस दे विच भी मीनस इहदे विच अगर आपां कोई भी एलीमेंट इनकलूड कर दईए, मान लो हुण इस दे विच मैं एक एलीमेंट इनकलूड करता ए। ठीक है, स्मॉल ए है ये अल्फाबैटिकल, तो ए इनकलूड करता। ए की है, हुण आपां ए की कहांगे, ए इज एन एलीमेंट। ए की है, एक एलीमेंट है ऑफ सैट ए। देखो इको ही एलीमेंट है इस दे विच, इसनूं मैं की लिखूंगी, ए इज एन एलीमेंट ऑफ सैट ए। देखो ए सैट नूं मैं इस नाल डिनोट किया, इज इक्वल टू इस विच 1, तो ए की हो गया उस एलीमेंट। मीनस की है, ए बिलोंग कर रहा सैट नूं। ए की है, बिलोंग्स टू दा साइन है, इसनूं बोलते बिलोंग्स टू। ठीक है, पढ़िया ही होएगा तुसी। वैसे आप मोस्टली जो सिंबल्स ने, न्यू सिंबल्स +1 क्लास दे विच ही स्टार्ट करते हैं। ए बिलोंग्स टू ए। हुण अगर मैं कहां बी बिलोंग्स टू ए, कि इस सैट दे विच, ए सैट जिसनूं मैं ये लिखिया कि इस दे विच बी एलीमेंट है, नहीं है, तो ये की हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर इसनूं क्रॉस कर दोगे तो वो कादा साइन बन जाएगा बच्चे, नॉट बिलोंग्स टू दा, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हुण देखते हैं नैक्सट, जिवें मैं होर एग्जाम्पल लवां, फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी सैट दी। ठीक है, जिवें मान लो अपने कोल कुछ भी, कोई भी सैट कोई लै लिया, ए बी सी ए, इस तरह हमेशा कैपिटल्स दे विच ही डिनोट करांगे। इंग्लिश दा कोई भी जो अल्फाबैट ए टू Z तक तुसीं इस नूं डिनोट करन लई यूज कर सकदे हो। जिवें मैं हुण लै लिया एक सैट ए इज इक्वल टू, ठीक है, उस दे विच एलीमेंट लै ले। हुणे तुसीं दसोगे ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ये देखो मैं सैट इत्थों शुरू किया और इत्थों की है बंद करता। ठीक है, मीनस आपां नूं ये काउंटेबल ने की है, 4 जो मीनस एलीमेंट्स दा, 4 एलीमेंट्स दा एक 1 सैट है। ठीक है, हुण आपां की कहांगे कि ए भी जो है ए नूं बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ऑफ ए नूं। ठीक है, बी एलीमेंट भी ए नूं बिलोंग कर रहा है, सी एलीमेंट भी ए नूं बिलोंग कर रहा है, सिमिलरली डी एलीमेंट भी की है, ए नूं बिलोंग कर रहा है। तो जिन्ने भी सैट दे विच एलीमेंट इनकलूड होणगे वो सारे एलीमेंट ही की है, उसनूं बिलोंग करनगे, उन्होंने आपां एलीमेंट्स बोलते हैं। इसलिए मैं कहा द ऑब्जेक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स द सैट, जो सैट दे विच इनकलूड होणगे वो की होणगे एलीमेंट्स, और जो वैल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलैक्शन होएगी उसनूं आपां की बोलांगे, एक सैट। ठीक है, इसकी
वेन डायग्राम बहुत काम आएगी। वेन डायग्राम एक बार तो फिलहाल आप सिर्फ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਾਈਪ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਦੇ ਲਿਆ ਇਸਨੂੰ ਏ ਦੇ ਲਿਆ, ਇਸ ਏ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰਾ ਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇਮ ਦੇਤਾ ਕਿ ਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੀ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦਾਂ B C D ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A B C D set of 4 elements is equal to A, ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ A ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਤਾ 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 3 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਸਟਾਰਟ 1 2 3 ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਆ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 50 ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 51 ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1000 ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 1 ਲੱਖ 1000 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੈੱਟ, ਮੀਨਸ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਡਾਰਕ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਐਨ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ n ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਥ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, z ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਰਕ z ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ i ਪਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ z ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, +-1 +-2, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ, ਕਿਉਂਕਿ -1 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ 0 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ 1 2, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਸੈਟ ਆਫ 4। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ z ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 1 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਇਹ ਡਾਰਕ ਆਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਰਥ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਆਫ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਸੈਟ ਆਫ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, W ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦਾ Z ਹੁੰਦਾ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਸੈਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, Q ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਸੌਰੀ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਗਏ,
ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ। ठीक है, आज की वीडियो के इंना ही, मिलते हैं नैक्सट।